Isa sa may pinakamataas na potential na maging isang ganap na world champion nga po ngayon mga idol, ang Pinoy prospect ng tubong General Trias Cavite, tinaguri ang The Lover Boy ng Philippine Boxing at isang undefeated na si Kenneth Liober. Marami nga po ang nagsasabi at naniniwala na malayo ang mararating sa mundo ng boxing ng batang ito. Isa sa naihahambing sa lakas at galawan ni pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. The power is just it's like almost a copy of the same. The angles, the footwork. So a little bit of Pacquiao in him. Oh, for sure. Dahil sa likas na talento ni Kenneth Liober sa boxing, ay napansin ito ni Alex Ariza na parehong-pareho ito ng lakas at estilo ni Manny Pacquiao pagdating sa ibabaw ng lona. Manny Pacquiao talaga, ang galawan talaga. Sa footwork, nakuha niya, tapos yung sa power naman sa suntok, nandun. Similar talaga. Similar talaga kay Manny Pacquiao yung galawan niya talaga. Isang undefeated na may kartadang 15 panalo, 10 ay tinapos nito sa pamamagitan ng knockout. Hindi malayong mapalaban sa isang world title shot sa mga susunod pa nitong laban dahil sa angking galing, bilis, talino at lakas sa pakikipaglaban nito sa ibabaw ng lona. Finish him! Crowd sensing something special. Concepcion is staggering around the ring, taking a lot of punishment now. Trying to use the ropes as protection. And the referees almost close to stopping this fight. And they stop it. They stop the fight. Kung saan nga mga idol, sa huling laban nito noong October 26, 2025, ay muling nagpakitang gilas at pinatunayan nito na iba ang kanyang lakas at bilis sa ibabaw ng lona. Nakasagupa nito ang Argentinian boxer na si Luciano Francisco Baldor. 見てて申し訳ないです。いい気で見てられてらっしゃいますね。さあ試合が始まりましたよ。レイルって突っ込んできます。早いですね。スパーンと中に入り込んでいきます。下からね行くのはいいですね。どんどん行くっていうこの気持ち。倒しに行く様も似てますよね。この位置取りもいいんですよね。本当ですね。パンチは上に向かって打つような感じですね。中に入り込んでいきます。これをかわします。また今度上フェイントか上に来ました縮めで、はい、今度アッパーカットです。そうですね。アルトがこの飛び込んでくるラバーの距離をテニスラバーが憧れているパッキャオ89、85。割とこう昴生さんバットは危険を察知するのが早いようですね。ススッと離れますね。はい、その辺はやっぱりこう嗅覚がありますね。ですからこれだけの戦績を今現在保ってるんですよ。21勝4敗です。しかし KO 勝ちは1つ、ランキングは14位です。ただ離れたところから大きく踏み込むこの感じですね。はいはい、量産でもあるんですけど、これかなりの出力エネルギー使ってるので疲れる動きではあります。どこまでできるかということになりますが、この試合は10回戦で行われます。だからこその躍動感もあって見てて楽しい。見る人を引きつける良さもありますね。はい、パッパも振りましたけれども、そこにはいません。ケネスラバー。大樹さんどうですか、この深い間の2人の間の距離は何度かなりそうな。ダメージ与えた時はこう持っていくと思うんで、はいはい、手数も止まらない。なるほどなるほど。一気にいくでしょうね、おそらくね。ボディ一発当てます。とは言ってもバルドー選手の世界ランカーですからね。はい、こう相手の攻撃を待ってるだけじゃなくてこう攻めたりとか、ちょっと変化が最低でも次のラウンドから見たいですね。そうですね。バルドーは今年の3月、これが直近の試合で、地域タイトル WBA フェデラテンというタイトルがあるんですが、それを取っています。おお、右が出ました。今度左アッパー突き上げます。パッキャですもんね、攻め方がなんですけど、昴生さんプロボクシングって難しいですね。相手ありきですからね。マニー・パッキャオがやってたことですよね。そうですね、いわゆるセオリーとは違うんですけど、そこを外れてくる、その先を行くような、ちょっとこう基本通りじゃないんですよね。パッキャオもガードもルーズですし、はいはい、でもその良さを取り込んでますね。だから相手はね、こう教科書に載ってないような、なんで今の2から2-1、この入り方いいですね。
いうのはこのテネスラバー、もちろんパッキャオの試合を見たことがきっかけです。そしてその言動、努力の姿勢とか、気持ちの優しいところ、そういったところにも憧れているというテネスラバーです。それだけ心から尊敬してたら山本さん、やっぱり形も握ってきますよね。やっぱり好きな人のものっていうのはダンスとかでもそうですけど、すぐに真似すると思うので、そこ愛が形に出てるんでしょうね。そういうのがありますね。左から左を3つ使いました。この辺も臨機応変に前がかりでありながら左だけ使うというような動きも見せます。コーナーに入ります。なんだ勢いが今現在は静まりつつあるんでしょうか。このなんかこう静まったところはどう捉えたらいいんでしょうか。そうですね、内から同じペース、同じ展開が続いているという形ですね。やっぱり、こういう形であればケネス・ラバー選手がポイントを取っていることはもう間違いないので、相手が変化を起こしてこないので、自分からどんどん変化を起こせる。これがいわゆるボクシングの幅ってやつです。自分から変化を起こしていく方にファンは集まりがちですよね。そうですね。そういう選手であれば、相手が誰でもお客さんを楽しませることができるんですね。バルドの方は足を使って、ちょっとかかってこい。どういうことを思いました？いや、思いとしては、ずっと一緒なんかガラッというね、第2幕というような感じで試合が動くんでしょうか。後ろのバルド、ポンと一回自分で打っといて、もう、なんていうんですかね、調整も言ったらしにくいわけじゃないですか。スパーリング相手だって探すの大変やし、上の相手ってなったら、そうですね。だったらスパーリングじゃなくてマスになったら、階級が違うんで。これテネス・ラバー選手としては、踏み込んででもいいのに左のボディストレートをどんどん当てていきたいですよね。左のボディ、上がやっぱり遠くて肩越しでちょっと当てにくいということで、やっぱりボディ、今の攻撃をどんどん積み重ねたいですね。フェイント受けますが、まだまだ距離あります。どうした？Dito nga mga idol, winasak lang ng Pinoy ang kalaban sa pang-apat na round ng kanilang sagupaan. Hindi malayong maging isang world champion ang batang ito mga idol dahil sa mga impresibo at galing sa laban na ipinapakita nito. Isang batang gentry na maiyahan din sa nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Matapos nga po, nabigo na makamit ng ating kababayang si Jake Amparo ang IBF World Minimum Weight title sa kamay ng Hapon na si Jinjiro Shijoka mga idol noong March 31, 2024 via second round knockout. センチです。上と思ったんですかね。電光石火飛び込んでいきました。銀次郎パンチ立てません。息できてないかもしれないですね。カウンター多分ですけど上やと思ったんですよね。で下来たから。 Isang taon lang ang nakalipas, March 31, 2025. Isang undefeated na Hapon nga po ang nakasagupa nitong ating pambato. Ito'y walang iba, kundi ang rising superstar na si Takeru Kitano. Dito ay hangad nga po ng Pinoy na makabawi ng panalo sa Hapon na kalaban. Kaya naman, ating silipin mga idol ang naging highlights ng kanilang bakbakan.
Yun. Yay! Nak! Bagsak agad si kabayan. Natsempuan ng isang, 1-2. Sa pull sa left straight. Sa pull sa left straight mga idol, naunahan. Okay. Nice. Kinabahan ako dun Yun. Abangers din itong hapon, naghahanap lang ng ng tamang tempo. Naghahanap para makatira ng Yun. Tatratin mo. Uy, yun naman, 10 na naman sa kabayan. At 6 na talo. Pero isa to sa top prospect ng PMI. PMI Bohol. Doon delikado si Amparo sa yumuyuko siya Tapos napakabilis ng 1-2 nitong hapon. Doon siya nasa pool kanina. Lang dalawa. Yun, 1-2 na naman. Dahil kalawiti itong hapon, ang kahinaan nito is kaya ni ginagawa ni Melvin Jerusalem is ang right straight. Mas effective sa mga kalawiti ang right straight. Yun, okay. Tinulak. Step jab, pasok ang step jab. Yun. Yun, tinamaan ng hapon mga idol. Bawi rin. Mabilis din kasi itong hapon at accurate. Halos lahat ng binibitawan niya tumatama talaga. Yun, 1-2 sa katawan. Tara, yun na naman. Yun na naman, bagsak. Bagsak. Pangalawa na to mga idol. Yun ay pangatlo na to mga idol. Pangatlong bagsak na to ni Jake. Kaya pa yan. Kaya pa yan. No, yes.
Inaabangan lang siya si Jake nitong hapon eh. Kada pasok. Tapos 1-2. Counter talaga. Counter talaga ang ano. Ang the best weapon nitong hapon. Yun. Pasok na naman. Pasok na naman left straight. Yun. Katawan. Dito, katawan. Yun. Lumalaban pa rin ang Pilipino, guys. Yung 1-2 na naman. Nakabawi. Kaya pa to, isang solidong suntok lang. Yun na naman. Sapul si Jake sa ano, upper. Namaan siya habang papasok. Nice. Ganyan no. Ganun na rin yan eh. Pag pumapasok si Jake, inaabangan lang nitong hapon eh. Step jab. Nice. Yay, nakabawi. Nice. Tama doon si Jake sa katawan. Ito na mga idol, round 5. Round 5 na tayo. Nag-aantayan lang sila kung sinong magkakamali. Nag-aabang lang talaga tong hapon eh. Para sa counter. Counter puncher talaga to. Yun. Nice.
Yay! Tinamaan. Tinamaan si Jake. Nice. Nice. Ito, round 6 mga idol. Round 6 na tayo. Okay, tinamaan agad si kabayan. Grabe ang tulis ng ano, flip straight ng hapon. Nice. Oh. Lakas yun ah. Nakatank build kasi itong hapon ang ano, ang kapal ng katawan. Galing umilag ah. Yay. Tinamaan na naman. Isa na namang 1-2. Nice. Nice. Focus katawan. Yun. Yun, 1-2 na naman. Sa pull sa lip straight. Lip straight. Lip straight talaga. Yun, lip straight na naman. Natamaan talaga si kabayan ng solidong lip straight. Yun. Tinulak yun. Yun, huwag mo corner. Corner. Round 7 mga idol. Round 7 na tayo. Yan. Lumalaban pa rin ang ating kababayan ng buong puso. Yun. Yay. Solid yun ah. Nice. Body shot. Uy, upper, tinamaan. Delikado. Yun, nice. Ramdam ng hapon yun ah. Yay! Lakas. Solid naman ng body shot na yun. Yun, nice. Kabawi ng body shot.
Yuy! Tinamaan naman, body shot. Nice, kabawi. Upper. Yun, tinamaan na ng left straight. Nice. Ngumuy. Yay. Nakabawi ang Hapon naman. Nice. Matibay din pangat nitong Hapon. Parang si Baki ah. Mukha ni Baki nagka-flare tong Hapon ah. At least 3 beses na bumagsak si Jake Amparo pero umabot pa rin siya sa ganitong round. Tibay talaga. Napakatapang. Last round mga idol, round 8. Sa pagkakataon niyang ito mga idol, matapos ang umaatikabong bakbakan, humantong ang resulta sa kamay ng mga hurado. At dito nga po, dahil ilang beses bumagsak ang ating kababayan sa kamay ng undefeated na Hapon, ay bigo nga po na makamit ng Pinoy ang pagkapanalo.